ठीक है साथियों, टॉपिक हैगा रूल्स फॉर एरर। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एरर इन द यूज ऑफ टेंस। कुछ टेंस ਵਰਤਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕੱਢੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਅਪਲਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲਿਖੋ ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਲੀ, ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਲੀ, ਜਨਰਲੀ, ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਲੀ, ਜਨਰਲੀ, often, whenever, often, usually, generally, whenever शब्द आवे ਤਾਂ उसका टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। ਤਾਂ हमेशा उसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। ये शब्द ने ना असल में क्यों रहूगा समझना होवे, ये सारे शब्द ना आदत नूं शो कर देंगे साडी। मैं अक्सर आ काम करदा, यूजली मैं सवेरे भज्जण जाना गा, तो ये सारे ने वर्ड्स ने आदत वास्ते ने। आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट च पढ़िया सी भी जिथे आदत शो होंदी होवे आपां उत्थे की लाउणागा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हुण तुहानूं पंजाबी बनाउण दी लोड़ नहीं, आ वर्ड आउणगे तां आपां की लावांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। लिखो आई ऑफन laughed at him। I often laughed at him। laughed ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸਦਾ, मैं अक्सर हसदा। ਹੁਣ पर ऑफन आ गया, पर ऑफन तो बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। ये तो की है पास्ट इंडेफिनिट। तो साथियों लाफ नहीं सी आना, वर्ब की पहली फॉर्म की होनी सी लाफ। आई ऑफन लाफ एट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पता ही है, सबजैक्ट वर्ब की पहली फॉर्म नाल एस या ईएस प्लस की सीगा ऑब्जेक्ट। तो वो रूल आना जेकर आ बात की आ। अगला I usually going to play cricket। I usually going to play cricket। I usually going to play cricket। ते गलतियां ने तो यूजली आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आऊगा, इंडेफिनिट आऊगा तो आई तो बाद मित्रों वर्ब की पहली फॉर्म पकूगी, गोइंग नहीं पैंदा की पऊगा आई गो टू प्ले। पहला रूल। रूल नंबर 2 बहुत बढ़िया रूल है, बहुत बढ़िया। डायरैक्ट पेपर जाऊंगा सैकेंड रूल, डायरैक्ट पेपर की लिखो जेकर वाक विच सपोज दैट, जेकर वाक विच सपोज दैट इट इज अ हाई टाइम, इट इज अ हाई टाइम। जेकर वाक विच सपोज दैट इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, या फिर एज इफ सपोज दैट इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, एज इफ शब्द होण ता हमेशा बात पास्ट इंडेफिनिट होगा। रटाफिकेशन करनी है, जे आ शब्द आउणगे तो पास्ट इंडेफिनिट होवे।
हमेशा टेंस पास्ट इंडेफिनिट होवेगा। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम दैट यू गो टू स्कूल। इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो टू स्कूल। हाई टाइम का मतलब होंगे पुत्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट समा। इट इज़ हाई टाइम क्रूशियल समा, जिमें आप पढ़ रहे हैं इट इज़ योर हाई टाइम। हाई टाइम इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट समा। पर रूल की कहता कि हाई टाइम वर्ड आ जो पुरानी गल कहनी हो ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ यूज़ करते हैं। पुराना समा कहना भी साल पहला तू उदों मेहनत करता वो तेरा क्रूशियल समा सीगा ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, परंतु गल किहदी हुंदी हैगी पास्ट दी हुंदी आ। इट इज़ हाई टाइम भावें इज लग्या होया पर जी गल पास्ट दी हो रही है, ध्यान रखना। तो जिहड़ा अगला बात होगा वो कदे भी प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं हो सकता, हमेशा की होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा। यू गो टू स्कूल नहीं, यू वेंट टू। इट इज़ हाई टाइम ये उस इंपॉर्टेंट समा सी जो तुसीं की जांदे सीगे स्कूल जाते सीगे, इहदा मतलब इट इज़ हाई टाइम दैट यू वेंट टू स्कूल। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम दैट वी प्लेड क्रिकेट। वो वधिया समा सी जो हुण जे हाई का मतलब वधिया नहीं, पर हुण कहना भी वो समा सीगा ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸਟ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਜੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਜਾਣਗੇ ਪਾਸਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਪਾਸਟ। ਤੀਜਾ ਰੂਲ ਲਿਖੋ हाँ ये तो कोई एरर नहीं, सही लिखा था मैं। अगे चलते हैं। जेकर वाक विच एज इफ या एज दो, एज इफ या एज दो, एज इफ या एज दो लग्या होवे तां हमेशा इस तो बाद प्लूरल फॉर्म की वरतों की जाती है। प्लूरल फॉर्म की वरतों की। हालांकि रूल पूरा सही लिखाया, मैं समझा के सुनो गल और क्लैरिटी आऊगी। एग्जाम्पल देख तुसीं किसी बंदे नूं मिलण गए, फिर आप आके नहीं कहते यार वो तो ऐं गल्लां करदा सी जिवें राजा होवे, कहना कि नहीं वो तो ऐं गल्लां मारदा सीगा जिवें बाहला विद्वान होवे, कहना कि नहीं गल्लां। हुण वो है तो नहीं विद्वान ना, है तो नहीं, आप कह रहे भी ऐं करदा वो गल्लां बातां दा, पर वो असल में है तो नहीं। जदों ना होवे ना तो गल कहनी होवे ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬਰ, ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬਰ। ਤਾਂ ਬਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਐਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕੋਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਂ ਖੇਡਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਦੇ ਰੂਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੂਰਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੋ he behaved as if। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ as if ਸ਼ਬਦ। ਜੇ as if ਆ ਗਿਆ he behaved as if he was a millionaire, he was a millionaire। ਉਹ ਐਂ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। as if ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਈ ਵਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ,
देखो रूल ने अंग्रेजी में सब कुछ आ सकता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਉਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ, ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਲਾਉਂਗਾ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਮਝੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਲ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ। ਸਹੀ ਰੂਲ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਲਿਖੋ ਕਾਪੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੋ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਲਾ ਰੂਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਵਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲਾ ਵਾਕ ਵੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਜੇ ਮੂਰਲਾ ਵਾਕ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰਲਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੂਰਲਾ ਵਾਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲਿਓ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ, he said that he had finished his work. He said that he had finished his work. He said that he had finished his work. दूजा, I was informed that, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ I informed that his mother was ill, ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ill ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ill ਆ, ਹਨਾ। ill ਆ ਭਾਵ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਲਾ ਟੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਸਟ। ਮਗਰਲਾ ਹੀ ਪਾਸਟ ਆ, ਪਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਸਟ, ਮਗਰਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪਾਸਟ। ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਮੂਰਲਾ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ, ਮਗਰਲਾ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਊਚਰ, ਮਗਰਲਾ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵਾਰ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਲੰਬੀ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਲੰਬੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਈਜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਰੂਲ ਲਿਖੋ, ਅਗਲਾ ਰੂਲ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਾਕ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਾਕ ਦੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਾਕ ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਦੈਨ THAN ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ? he respects you more than, he respects you more than, he respects his uncle, he respects his uncle। ਤਾਂ ਮੂਲੇ ਪਾਸੇ he respects you more, ਆਹ ਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਇੱਥੇ ਦੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਦਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੂਰਲਾ ਟੈਂਸ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆ ਤਾਂ ਮਗਰਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾਗਾ ਦੋਵੇਂ ਟੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਗਰਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੂਰਲਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਗਰਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੋਰ ਲਿਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ he liked Anil then he liked Anil then he liked me। he liked Anil then he liked me। ਤਾਂ then ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਟੈਂਸ ਕਿਰਨ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ, then। ਆ ਬੜਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਾਈਓ ਬਾਜੀ ਕੱਗੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਲਾ ਲਿਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਲ। ਬਾਲਾ ਕੰਮ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੋਲੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ, ਲਾਸਟ ਡੇ, ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ, ਲਾਸਟ ਡੇ, ਐਗੋ, ਐਗੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਗੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੱਗੂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ we had written to you, we had written to you yesterday। ਧਿਆਨ में देखो मित्रों, बाहर कुछ नहीं, about your mother, आए बात आऊगा। we had written to you yesterday about your mother। मैं तुम लिखा सी कल माता। हुण कोई रूल नहीं, यैसटरडे आ गया। जे पुत्रो यैसटरडे आ गया, ध्यान ओदी नाल ना टेंस दे भी। टेंस दा भाई हैड रिटन, ये तां की हैगा, पास्ट परफेक्ट आ। असीं की बनाउणागा, पास्ट डेफिनेट। तां हैड रिटन नहीं, की आउणा सीगा, रोट आउणा। आही गलतियां तुहानूं फिल इन दी ब्लैंक्स भी पाउणगे। आ लाइन लिखणगे, इत्थे डैश पा देणगे, मगर पा देंगे यैसटरडे। जिन्होंने रूल पता भी भाई यैसटरडे आ गया तो किहड़ा लगूगा, राइट, रोट, रिटन दे करो रोट लगूगा तो हो जाए। यही गल्लां फिल इन दी ब्लैंक्स ने, यही गल्लां स्पॉटिंग दी एरर ने। सेम वही रूल चलते हैं, वो तो फिल इन दी ब्लैंक्स बनती है, वो तो ही स्पॉटिंग का एरर का रूल बनता। अगे लिखो जेकर, हाँ हाँ आए लिखो, जेकर कोई बात का पिछला हिस्सा फ्यूचर विच होवे, जेकर कोई बात का पिछला हिस्सा फ्यूचर विच होवे, फ्यूचर विच होवे तां उसका अगला हिस्सा हमेशा, जेकर कोई बात का पिछला हिस्सा फ्यूचर विच होवे तां उसका हमेशा अगला हिस्सा
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਲ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਕਿਵੇਂ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਸੀ ਰੈਡ ਫੋਰਟ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਗ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੇ ਮਗਰਲਾ ਬਾਗ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮਗਰਲਾ ਬਾਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਲ ਆ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬਾਗ ਕੀ ਬਣੂ ਸਾਥੀਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਗ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਬਾਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਆਉਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ 'ਚ, ਮਗਰਲਾ ਵਾਕ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਤਾਂ ਮਗਰਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੂਰਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲਿਖੋ। ਇਫ ਹੀ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਮੂਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਫ ਹੀ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਵਿਲ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਮੂਰਲਾ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹੀ ਵਿਲ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਗਰਲਾ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਤਾਂ ਮੂਰਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖੋ ਐਰਰਸ ਇਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਸਾਥੀਓ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ IOR ਈਅਰ IOR ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ IOR ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੂਲ ਆ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹ ਰੂਲ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਹੀ ਇਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਡੈਸ਼ ਮੀ, ਬਹੁਤ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਸ਼ ਮੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਟੂ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੈਨ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ IOR ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੂ ਲੱਗਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਟੂ ਮੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੈਨ ਮੀ। ਦੂਜਾ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ superior, this book is superior dash that book, this book is superior to that book। ਤਾਂ superior IOR ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਆਉਣਾ ਸੀ। this book is superior to that book। ਸਾਥੀਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। this book is superior to that, ਤਾਂ ਟੂ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ IOR। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੱਢਣ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਇਹ
ਵਧੀਆ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਵਧੀਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਆਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ IOR, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਵਰਡ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਇਹ ਨਾउन ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਆ, ਇਹ ਐਡਵਰਬ ਆ, ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ, ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਆ, ਐਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ IOR ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਯੂਨੀਕ, ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾ ਯੂਨੀਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਅਲ ਪਰਫੈਕਟ, ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਅਲ ਪਰਫੈਕਟ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, कंप्लीट, यूनिक आइडियल परफेक्ट, एक्सट्रीम कंप्लीट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनंत जो खत्म ना हो सकता हो, इनफाइनाइट, इम्पॉसिबल, ये सारे विशेषण ने। इंपॉसिबल, नाल कदे भी मोर मोस्ट एडजेक्टिव नहीं लगता, नाल कदे भी मोर मोस्ट एडजेक्टिव नहीं लगता। बहुत बढ़िया रूल है, नाल कदे भी मोर मोस्ट एडजेक्टिव नहीं लगता। ये भी एडजेक्टिव ही नहीं, ये मूरे आप कहते हैं इंटैलीजेंट, गल तो तेन तो पता हो गल दी इंटैलीजेंट, ये बंदा बहुत इंटैलीजेंट है। इंटैलीजेंट की एक विशेषण होर कहना भी ये बहुत इंटैलीजेंट है, तो मैं कहूँगा मोर इंटैलीजेंट। मैं कहना वो होर बहुत आ तो की कहूँगा मोस्ट इंटैलीजेंट। तो विशेषणा मूरे की लगता होंगे मोर मोस्ट लगता होंगे, पर जदों आ शब्द आए तो ये मूरे मोर मोस्ट का वरतों नहीं करना। लिखो कापी दे, इट इज the most unique book, it is the most unique book, it is the most unique book, कितने ले तो it is the most unique book, it is the most unique book, यूनिक ही ला गया, ये मूरे मोस्ट बनाने की लोड़ है, तो गलती कितने मोस्ट यूनिक नहीं आऊगा, कला की आऊगा यूनिक। इट इज मोस्ट इंपॉसिबल थिंग, आप गल कहने होंगे जो जिन्होंने बड़ा बड़ा जवाब देना हो भी आह काम नहीं हो सकता यार, है ना। उन्होंने कहने कहे भी यार नाल चली मेरे आप चल गेड़ा कट के आना, वो पक जाते हैं ना, आप कहेंगे इट इज द मोस्ट इंपॉसिबल जवाब देना हो तो भाएं कहने कि आ तो हो ही नहीं सकता, पर ये गल तो उतरो मोस्ट इंपॉसिबल होता ही नहीं, हमेशा की होगा इंपॉसिबल। इंपॉसिबल ही कहता मोस्ट इंपॉसिबल का की मतलब होया ना जी गल। तो आ शब्द ये ने जिन्हां नाल कोई भी मोर मोस्ट एडजेक्टिव की वरतों। अगले तीजा रूल, दो बंदियां विच कंपैरिजन करन लई, तीजा रूल हाँ दो बंदियां विच, मैं तो पूछना नहीं कि पूछना, इट इज कंप्लीट, दो इनफाइनाइट, इम्पॉसिबल, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम होंदा एंड पॉइंट, पूछ लिया करो कोई गल नहीं, काली कोई नहीं। अगला रूल लिखो पुत्रो, लिखाया दो बंदियां जां दो चीज़ां विच कंपैरिजन करन लई सैकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की वरतों की। दो बंदे कंपैरिजन करना भी किहड़ा वधिया, तां असीं उह एडजेक्टिव की किहड़ी डिग्री वरतांगे, सैकेंड। मोर इंटैलीजेंट वाली असीं कहांगे सैकेंड डिग्री यूज करांगे, पहली ते तीजी डिग्री यूज नहीं करनी। एडजेक्टिव ही तीन होंदे ना, पहला दूजा ते तीजा, तां असीं दूजा वरतांगे। किवें एग्जाम्पल, इट इज
better, it is